बलराम आरंभ करंतु। ओके सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आजिर ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। शुभ संध्या समस्तଙ୍କୁ ମୋର ସରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। स्वामी विवेकानंद लोक संसद सुंदरगढ़ शाखा द्वारा आयोजित तर द्वितीय पाठचक्र कार्यक्रम दृष्टि और दिगंत परिसर को आपण मानक एही आभासी माध्यम रे समस्तଙ୍କୁ स्वागत और अभिनंदन जनाऊछि। आज ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରୀ ଦୋଲନ ଦାସ को अनुरोध करी कि से प्रारंभिक श्लोक गान करेंगे। दोलन अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद। धन्यवाद दोलन, बहुत सुंदर भाव में श्लोकटी प्रस्तुत करिथिबारु। वर्तमान मु अनुरोध करी मोर अन्य जने प्रिय छात्री स्वयंस्पा जेना जे कि विवेक वाणी पाठ करिवे। स्वयंस्पा माननीय अध्यापक अध्यापिकांकु पवित्र गुरु दिवसर हार्दिक शुभेच्छा। आज मु स्वयंस्पा ए पवित्र दिन रे किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु निजको धन्य मन करूछि। आमे जेपरि मनोभाव नै ए जीवन को देखु ताहा सेही परि प्रत्यमान होइथाय। नतुबा स्वरूपत ए जीवन भल नुहे कि मंद नुहे। स्वरूपत अग्नि भल नुहे कि मंद नुहे। जेतेबेले एहा आमको सुख तप्त करे सेतेबेले आमे कहू अग्नि एते सुंदर। पुनश्च जेतेबेले एहा आम आंगुली को दग्ध करे सेतेबेले आमे अग्नि को निंदा करि थाउ। अग्नि किंतु स्वरूपत भल नुहे कि मंद नुहे। आमे ताहार जेपरि व्यवहार करू ताहा सेही परि भाव आम मन रे जागृत करे। जगत संबंध रे ठीक सेही कथा। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद स्वयंस्पा, बहुत सुंदर भाव में विवेक वाणी उपस्थापन करिथिबारु। आज यह कार्यक्रम सभापतित्व करने आम पाखे अच्छा डॉक्टर दिलीप कुमार भोईस, राज्य कार्यकारिणी सदस्य। से मयूरभंज जिले में थिबा एसएम कॉलेज रे ओडिया विभाग रे अध्यापक अच्छा। से उत्तर ओडिशार विचारधारा दायित्व रे मध्य अच्छा। वर्तमान मु डॉक्टर दिलीप कुमार भोईसा को अनुरोध करुछि आजिकार आलोक्य विषय एवं आलोचकों संबंध में संक्षिप्त परिचय प्रदान करेंगे। दिलीप सर। नमस्कार समस्त को ये शुभ संध्या स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा सुंदरगढ़ जिला तरफ आनुष्ठानिक भाव में स्वागत जनाऊँगी। आज सुंदरगढ़ जिला तरफ ई पाठ्यचक्र पर्याय द्वितीय ई पाठ्यचक्र आज प्रसंग विस्मय काव्य प्रतिभा विनोद चंद्र ये संपर्क आम गहन में महनीय वक्तव्य उपस्थापन करने निमित्त आम गहन में आम समय जड़े प्रचंड बाग्मी डॉक्टर पंचानन मिश्र अवश्य
अवसर प्राप्त प्राध्यापक इंग्राजी विभाग राजेंद्र कॉलेज बलांगीर। सम्माननीय आज कार्यक्रम संयोजक श्रीजुक्त बलराम डाकुआ महोदय, शिक्षक केंद्रीय विद्यालय बंधमुंडा, सम्मानास्पद स्वामी विवेकानंद मानस संतान जहांकर मानस प्रोफेसर चित्तरंजन सुंदरगढ़ जिला समग्र ओडिशा एवं समग्र भारतवर्ष स्वामीजी चिंताधारा को भारतवर्षर कोण अनुकोण रे पहुंचेबा निमित्त संकल्प नैथिबा सिद्ध साधकगण, युवगोष्ठीगण, बंधुगण, शत्रुमंडली आपण मान को आज कार्यक्रम को सादर स्वागत जनाऊछु। आज पवित्र जन्म दिवस ओडिशार जड़े लब्ध प्रतिष्ठित काव्य प्रतिभा विशिष्ट कवि विनोद चंद्र नायक जहांकर जन्म पवित्र सुंदरगढ़ माटी रे होइथिले मध्य समग्र ओडिशार कोण अनुकोण को तांकर चिंताधारा प्रसरी जाइथिला। प्रतिटी मनुष्य ता गाँ को चिन्हिबा पई प्रयास करुथिला। कवि विनोद चंद्र नायकंकर कविता भितर तांको संपर्क रे सविशेष आलोकपात करने निमित्त आम गण रे अछंती विशिष्ट गवेषक प्राध्यापक मिश्र सर। सी केवल पेशारे जड़े अध्यापक व प्राध्यापक नुहंती, जड़े साहित्य प्राण व्यक्तित्व। तांको लेखनी मनरू निश्चित होई आसीची अनेक सारस्वत प्रतिभा युगांतकारी पुस्तक। जन अध्यापक भाव इंग्राजी विभाग अध्यापक भाव अध्यापन जीवन 1975 मसीह आरंभ करी इंग्राजी विभाग मुख्य भाव राजेंद्र महाविद्यालय बलांगीर 2008 मसीह आनुष्ठानिक भाव अवसर ग्रहण कले सीना, किंतु सारस्वत जगतर से जड़े चलती प्रतिमा चलचंचल व्यक्तित्व तांको लेखनी अद्यावधि महनीय कृति गुड़ी को नहीं पाठक मान निकट पहुंची पार्छ। जड़े सुपरिचित महान कवि, समालोचक, अनुवादक भाव केवल उड़िया पाठक निकट नुहंती, इंग्राजी पाठक एवं समग्र विश्वर पाठक निकट अत्यंत परिचित। महनीय कृति निमित्त 2015 मसीह समालोचना पुस्तक से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कृत होती। कविता समग्र पुस्तक 2018 मसीह प्रकाशित। से 5टी अधिक पुस्तक रचना करिसेंती जहाँ समालोचना उपरे। अत्यंत आश्चर्य कथा इंग्राजी विभाग अध्यापना करुथिले मध्य ओडिशार जने विशिष्ट कवि जहां संपर्क रे से आज कथा रखिबे आम माने प्रेरणा प्राप्त हेबु। विशिष्ट पल्ली कवि विनोद चंद्र नायक से गवेषणा करिसेंती एवं पुस्तक की रचना करिसेंती। बंधुगण, इंग्राजी विभाग अध्यापक होई मध्य उड़िया विभाग विभिन्न विभाग अत्यंत दखल जहार परिणति स्वरूप से अमेरिकवासी द्वारा निमंत्रित हो 2017 मसीह आम जगन्नाथ संस्कृति उपर महनीय वक्तव्य प्रदान करने निमित्त सुर अमेरिका गस्त कर आम समय जड़े महनीय व्यक्तित्व गुरुणांग गुरु अनेक गुरु से जीवन काल सृष्टि कर महनीय व्यक्तित्व को आज आम ये आलोचना चक्र प्राप्त है निश्चित भाव में गौरवान्वित बोध करुचु। मुसार विनम्रतार सहित अनुरोध करी आज विषय वस्तु विस्मय काव्य प्रतिभा विनोद चंद्र महनीय वक्तव्य रखिए।
डॉक्टर पंचानन मिश्र महोदय विनम्रतार सहित मु अनुरोध करुछि वक्तव्य को आरंभ करेंगे। सुस्वागतम आज कार्यक्रम को पुणी थे समस्त नमस्कार। समस्त को सारस्वत अभिनंदन। आज एक विशिष्ट पावन तिथि गुरु दिवस रो अवसर रे एते चमत्कार कार्यक्रम आपण माने अनुष्ठित करुचंती। स्वामी विवेकानंद लोक संसद सुंदरगढ़ जिला शाखा ई पाठचक्र को मते जड़े वक्ता भाव रे निमंत्रित करिथिबारु मु आपण माननकु विशेष भाव रे कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार भोई एवं शिक्षक केंद्रीय विश्वविद्यालय बंधमुंडा श्री बलराम डाकुआ महोदय को मु आंतरिक कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन करुछि। विषय वस्तु समस्त को विदित अटे। विस्मय काव्य प्रतिभा विनोद चंद्र नायक से एकाधार रे कवि नथिले तासह तांकर जो पुस्तक अविस्मरणीय समालोचना ग्रंथ कविता परमेश्वरी तेणु उभय से कवि थिले एवं समालोचक थिले। काव्य तत्व संपर्क रे से बहुत गुड़िए मौलिक चिंताधारा आम समक्ष उपस्थापित कर जाइछंती। एते मोहनीय कवि से ते विस्मय काव्य प्रतिभा जहाँकर बहुत दिगंत अच्छी काव्य कविता बहु प्रस्थ अच्छी बहु स्तर अच्छी। जेतेबेले मो काव्य समालोचना पुस्तक विनोद चंद्र नायक पर लिखुली मु देखिली तांको विशेष भाव से चर्चित रुहंती किंतु से जने विशिष्ट कवि एक कथा प्रमाणित करने पड़ो समालोचक द्वारा से क्यों दृष्टि कवि भानुजी राव अथवा कवि भानुजी राव ठू कम नुहंती बा अन्य आधुनिक कवि किसी कम नुहंती। मोर यह हूँ तांकर संपर्क रे उपलब्धि तांकर काव्य कविता को मु तन्न तन्न करी अध्ययन करिछि। से भीतर को से काव्यर गर्भगृह को भीतर को प्रवेश करिछि। 1919 मसीहा सेप्टेम्बर 2 तारिख तांकर आविर्भाव हुए एवं 2003 मसीहा रे से तांकर तिरोधान हो जाए। ये समय भितर गोटे निष्ठा पर जीवन से अध्यापक थे प्रथम इंग्राजी भाषा रे साहित्य रे तापर उड़िया भाषा साहित्य अध्यापक हेले एवं अवसरण ग्रहण पर झारसुगुड़ा लक्ष्मीनारायण महाविद्यालय से अध्यक्ष काम तुले ब्रजराज नगर महाविद्यालय मध्य किछि काल से अध्यक्ष काम करथिले। जड़े शिक्षाविद एवं से बहुगुड़िए पुरस्कार सम्मान संवर्धना द्वारा भूषित होते। ओडिशा साहित्य एकाडेमी से संपादक थिले, उपसभापति थिले, सभापति मध्य थिले किछि काल। ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा से अति बड़ी सर्वोच्च पुरस्कार अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार से पाई थिले एवं केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार सरीसृप काव्य संकलन उपरे से पाई थिले। 2000 मसीह पाई थिले अति बड़ी जगन्नाथ पुरस्कार। टी नानी कही दियो टी गेट दे दी गस। तो तेणु 2000 मसीह से अति बड़ी पुरस्कार पाई थिले। ता छड़ा प्रजातंत्र प्रचार समिति आनुकूल्य रे विश्व सम्मान पाई थिले
ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦୀପ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମୁଖପତ୍ର ତାର ସମ୍ପାଦନ ସେ 5 ବର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଟ୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ PhD ଡିଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ, ସେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ସୃଜନ କଳାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସୃଜନଶୀଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଚେତନା। ତେବେ ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କର ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଥରେ କିଛି ଅବରୋଧ ଆସିଥିଲା ପ୍ରାକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କବି ସଚିରାଉତରାୟ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ମାନସିଂହ କହନ୍ତି ଯେ ବିନୋଦ ନାୟକ ଜଣେ ବୈଦେଶିକୀ, ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବେଦୁଇନର ଦେଶ ଭଳି କବିତା ବିଦେଶ ମାଟି ଉପରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ବୋଧହୀନ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ବିବଦମାନ କବି ବିନୋଦ ନାୟକ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କରି ଉପରେ ହେଲା, ତାହା ବୋଧେ ବିନୋଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୃଦୟ, ପାଠକୀୟ ହୃଦୟ ସ୍ଫୁରିତ ହେବ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ପଢ଼ିକି ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଏ ପଥରେ ଇଏ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ନାୟକ ଛାଡ଼ିବାର ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସ୍ୱକୀୟତା ସମର୍ଥନର ଏକ ଖସଡ଼ା। And it was a self-defensive essay. ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷାର କବଚ ସେ ଏଥିରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିକିରି। ତାମାନେ ହେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ହେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ମାନସିଂହ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହେ ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମାଟିର ଦ୍ରୋଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭଳି ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଆକ୍ଷେପ ଆଣିବାଟା ଖୁବ୍ ଦୁଃସହ, ଏହା ଅସହ୍ୟ। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବିନୋଦ ନାୟକ ନିଜେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସେ କବଚ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ। ବାସ୍ତବିକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର କିଛି ଅର୍ଥ ମାନେ ନଥାଏ, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାୟନର ଯୁଗ, ଏଠି ଦେଶ ଆଉ ବିଦେଶର ସୀମା, ଦେଶ ଆଉ ବିଦେଶ ମଝିରେ ଯୋଉ ସୀମାରେଖା, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ବସତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି, ଭାବ ବିନିମୟ ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି ସମୟରେ
किए जदि विदेश उपरे कविता लिखिला ताहले ताकू वैदेशिक कहवाटा ठीक नुहे। उदाहरण स्वरूप जदि जने अमेरिका रु आसी कवि जने कोणार्क देखती बुलती और जाकर कोणार्क संपर्क गोटे कविता लिखती तांको कोण अमेरिकावासी वैदेशिक बोली कहे केबे नुहे। एठी देश विदेश ए भौगोलिक सीमार किसी माने नहीं। सारा पृथ्वी होची एक, सारा मानव जाति होची एक। जे जो अंचल उपरे मध्य कविता लिखि पारला सेतिरे किसी बाधा बंधन नाही। कारण कविता एभली एक सृजन कला जोठे किसी सीमा न थाए, ना भाषार, ना भौगोलिक भूखंडर, ना साहित्यर, ना संस्कृतिर। ये गोटे स्वर मानव समस्त मानव मानकर गोटे स्वर कविता ध्वनित होता है। तेणु बहु आंचलिकतार ऊर्ध्व को जाए विश्व दृष्टि संपन्न हवा जड़े साहित्यिकर परम कर्तव्य। से कर्तव्य संपादना करछंती विनोद नायक। तेणु से केवल वैदेशिक नुहंती। द्वितीयटी है पलायनपंथी। से निश्चित भाव में रोमांटिक कवि थिले, किंतु सबु रोमांटिक कवि जे पलायनपंथी यार किसी माने ना। रोमांटिसिज्म सहित मध्य वास्तवता सहावस्थान करिपारे। तार उदाहरण विनोदंकर बहु कवितार देखी दृष्टिगोचर होता है। जीवन जो निर्मम वास्तवता एवं दुखद असह्य वास्तवता से संपर्क कवि मध्य सूचना बहुत जगह कर जीवन को से जीवन वास्तवता सम्मुखीन होती लड़े कर सारा जीवन संघर्ष कर जीवन गोटे संघर्षमय जीवन। तेणु से केबे पलायनवादी नथिले। एई माटीर संतान, ए धरित्रीर संतान एवं जीवन बंचिला बेले जदि समस्या देखा देछि ताकू से सम्मुखीन होइछन्ति। जड़े वीर भली, वीर संतान भली से केबे पलायनवादी नुहंती। बहु कविता तांकर उदाहरण रही जोठी विनोद परिष्कार भाव में स्पष्ट भाव में एक वास्तववादी कवि, वास्तववादी दृष्टि बा चिंताधारा संपन्न कवि बोली प्रमाणित हुए। तबे मनोज तबे विनोद नायक जड़े विविधता एवं वैचित्र्यमयतार कवि। तांकर कवितार बहु दिगंत अच्छी। से पल्ली जीवन जो सरल जीवन मार्ग तापर कविता लिखिछन्ति। से रोमांटिक कविता लिखिछन्ति। से आधुनिक कविता लिखिछन्ति। आधुनिक कविता मध्य रचना करछन्ति। रोमांटिसिज्म को वास्तववाद सहित समन्वय स्थापना करछन्ति। आधुनिक सहित रोमांटिसिज्म को मिसेइकरी अनन्य जटिल काव्य स्वर गुड़िक सृष्टि करछन्ति। एवं तांको कवितारे आमे पाऊ जीवन दर्शन, तांकर पल्ली मनस्कता, पल्ली सचेतनता, प्रेम एवं प्रणय आउ गोटे दार्शनिक दृष्टिभंगी, मिथीय कल्पना, माइथोपोइक इमेजिनेशन, बीथ चेतनार कवि से पौराणिक उपाख्यान को आनी आधुनिक पृष्ठभूमि रे ताको संयोजित करी सी एक कंट्रास्ट बा जक्सटापोजिशन संघात काव्यिक संघात सृष्टि करछन्ति। वर्तमान और अतीत भितरे प्राचीन आउ अधुना भितरे संघात सृष्टि करी कविता को से नुआ मोड़ देछन्ति, नुआ अर्थबोध सृष्टि करछन्ति। तेणु एते प्रकार से माटी को बहुत भल पाउथले, अरण्य को बहुत भल पाउथले एवं आकाश को भल पाउथले, गाँ को भल पाउथले एवं सहर जीवन जहाँ वास्तवता अच्छी ताकू मध्य उपलब्धि करथिले। ए जीवन जो बहुविध उपलब्धि बा अनुभव ताकू समस्त को जोड़िकी से अति महार्घ काव्यिक अनुभव आम सामने पेश करी जाइछन्ति। उदाहरण स्वरूप कौन से कवि कविता लिखला बेले प्रत्यक्ष भाव में दार्शनिक चिंताधारा उद्भूत होकर कविता लिखे नहीं, ताल सेठी कवितार जो कलात्मक दिगटी नष्ट हो जाए। तार माने नुह जे कवि जने दार्शनिक नुहे, कविर गोटे स्वतंत्र जीवन दर्शन थाए एवं से जीवन दर्शन फुटी उठे कोथिरु
ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳର ଅନୁଭବରୁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଉ କବି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହା ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଚେତନା ତାର ଯୋଉ ଅବବୋଧ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କବିର ଅବଚେତନ, କବିର ଅବବୋଧ ଉପଲବ୍ଧି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ତାହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସୁବିସ୍ତୃତ। ସେଇ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅବବୋଧ ନେଇକରି ସେ ମଣିଷକୁ ଦେଖେ, ଜୀବନକୁ ଦେଖେ, ନିଜକୁ ଦେଖେ, ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରେ, ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରେ। ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ, କାରଣ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଣେ କବି ପାଇଁ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୋଏଟିକ୍ ଟ୍ରୁଥ ବା କାବ୍ୟିକ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣେ ସତ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ଦାର୍ଶନିକ ଜଣେ ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, କବି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେନି। କବିର ଉପଲବ୍ଧି ଭିନ୍ନ। ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ, କାନରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ, ସ୍ପର୍ଶ ରସ ଗନ୍ଧ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଐନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବ, ତା ଭିତରେ ସେଠୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଯିବ ହୃଦୟକୁ, ହୃଦୟରୁ ଯିବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, ଭାବ ଆବେଗ ଚେତନା ଚିନ୍ତା ଏ ସବୁ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହେଇକରି କବିତା ଭିତରେ କବିର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଫୁଟି ଉଠେ। ଏବଂ ସେଭଳି ମୁଁ କେତୋଟି କବିତାର ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କେତେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରମେଘ। ଇନ୍ଦ୍ରମେଘ କବିତା ସେଥିରେ ଓଟ୍ ଟୁ ଦି ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପିବି ସେଲି। ସେଲି ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଥିଲେ ଏବଂ ସେଲିଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ବିକଜ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୋଏଟ୍ସ ୱେର୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପୋଏଟ୍ସ। କବି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦେଖି ସହିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ମିଥ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ଅଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ଅନୀତି ଅଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଛି, ତାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଯୋଉଥିରେ ନ୍ୟାୟ ଥିବ, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଥିବ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଥିବ, ସତ୍ୟ ଥିବ, ଧର୍ମ ଥିବ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କବିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରତି କବି ମାତ୍ରେ ହିଁ ମାନବବାଦୀ, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟ। ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଏହି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। କବିତା ଇନ୍ଦ୍ରମେଘରେ ସେଲି ଏବଂ ବିନୋଦ ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରମେଘ କବିତା ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେଲିଙ୍କର ଓଟ୍ ଟୁ ଦି ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଆମେ ପଢୁଛୁ। ସେ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଦେହକୁ ଥରେ ଦେଲା ଭଳି ପବନ, ଝଡ଼, ବାତ୍ୟା, ଏସବୁ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼, ସେ ଝଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରୁଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ପୁରୁଣାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆକୁ ସୃଜନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିଜର୍ଭର ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ନୂଆ ଜୀବନ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ଉଭୟ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ। ସେଇଭଳି କବି ବିନୋଦ ନାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରମେଘରେ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଏବଂ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ମାନବବାଦୀ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା। ତେଣୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁହିଁ ମେଘ ହେବି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରମେଘ, ତେବେ ମୁହିଁ ମେଘ ହେବି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରମେଘ, ନଗରୀର ବହୁବିଧ ଆବିଳତା ନେଇ ମୁହିଁ ଆଜି ବହିଯିବି କଜ୍ଜଳିତ କାୟା ଘେରା ରାଜପଥେ ପଥେ, ଆକାଶେ 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 ହେବି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରମେଘ। ସେଇଭଳି ମେଘର ସଞ୍ଚାର କବିତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଣ ଝଡ଼ ଦଗ୍ଧ ବନର ଶିରେ, ମୃତ ବନ୍ଦର ଏକାନ୍ତ ସୀମାନ୍ତରେ, ଧୂମ ପିଙ୍ଗଳ ସର୍ପିଳ ଆକାଶରେ, ଝଡ଼ର ତାଳେ ମୁଁ ଦେବି ଆଜି କରତାଳି,
बजाओ वज्र भेरी उड़ाओ तुमर धूଳି रंगीन बिजुली उत्तरीय प्रिय हे नीलिम स्तुव मेघ। एठी मेघ को आवाहन करी कवि विनोद नायक ठीक रोमांटिक इंग्राजी रोमांटिक कवि सेलिंग कबरी कहते तुम्हें सांगरे झड़ को धरी आस प्रबल झड़ को धरिक आस प्रचंड झड़ को धरी आस से जहाँ पुराणा जिनस जहाँ मलिया जिनस ताको ध्वंस करदेव एवं नवनिर्माण ता द्वारा संभव हम। तेणु कवि विनोद चंद्र नायक भितर गोटे रोमांटिक रिभोल्यूशनरी टेम्परामेंट थिला रोमांटिक वैप्लविक चिंताधारा थिला से समाज रे जते कुसंस्कार अछि ताकू नष्ट करी गोटे नूतन समाज सृष्टि करिया चाहूछंती। सेही भली इलावृत्त तांकर गोटे कविता संकलन सेठी गोटे कविता अछि पथ प्रश्न। से पथ प्रश्न कविता मध्य यार प्रतिध्वनि अमेरिकीय कवि रॉबर्ट फ्रॉस्टकर द रोड नॉट टेकन से भली एका प्रसंग एका परिस्थिति एवं कवि चिंता करछंती जे तांको सामने रे यात्रा कला बेले तांको सामने दुईटी पथ अछि दुईटी रास्ता मु एई रास्ता रे जीवी ना से रास्ता रे जीवी ये हूँ जीवन दो छकी रे दुईटी भिन्न भिन्न रास्ता। तेणु जो रास्ता को मु पसंद करी से प्रतिफलित करिव मोर जीवन दर्शन मु को प्रकार मनीष मु कौन चाहूची वास्तव रे मो जीवन लक्ष्य कौन कारण एठी पथ जे से हूँ जीवन पथ कारण कविता रे से मेटाफर को प्रयोग कर गोटे रूपक उपमा ये पथ हूँ बाहिक पथ यही पथ हूँ अंतरीण पथ एटा हूँ कविंकर सिंबलिज्म जो प्रतीक प्रयोग करती एटी पथ हूँ गोटे प्रतीक तेबे गोटे पथ हूँ राजपथ आ गोटे हूँ वनपथ। राजपथ कंक्रीट तैयारी राजपथ जहा सुखद स्वच्छंद यात्रा आमको दे थाए से किसी अघटन घटवार न थाए एवं सुगम अति रास्ता अति सुगम कवि भावुचंती जे मु ए राज पथरे गला बेले मोर जीवन को मु ऐश्वर्यमय अनुभव करी सेठी गला बेले वातायन पासे बसिथिव बासव दत्ता एवं से तार केश प्रसादन करुथिव मते से अतिथि भाव रे निमंत्रण करिवो एवं तार बांधवी माने मते सुरा अर्पण करिवे मो राति रे सुख निद्रा जीवी राजनर्तकी सुनंदा मते निमंत्रण करिवो एवं तार छटा आ ठाणी भितरे नृत्य कला भितरे मते आमोदित करिवो। तेणु ए रास्ता रे गले ऐश्वर्य अछि व्यसन अछि सुख अछि आनंद अछि एवं हेई पारे ए रास्ता रे गले मु गोटे सेनापति हेई पारिबी गोटे वीरत्व मो पाखक आसी पारे एवं मु नेतृत्व नहीं पारिबी एवं अन्याय ध्वंस करि पारिबी राजपथ रे जीवार ए सब संभावना। अन्य पक्षरे वन पथरे गले यह कष्टकर निश्चित हम बिकज इट इज एन इनोवेटिव वे रास्ता से आविष्कार करिया पड़िबो बेसी लोक से रास्ता रे जाई नाहंती तेणु सेठी कंटा भी थाई पारे बाटरे विपद भी थाई पारे किंतु रास्ता रे ए वनपथरे गले मु प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करि पारिबी झरणार गीत शुणी पारिबी कपोत कपोतीर मिलन देखी मु आत्महरा हो जीवी मधुप संग्रह करुथुब मधुबिंदु ताहा देखी मु अत्यंत आनंदित हेबी एवं से उपत्यकार गोटे कुटीर रे मु विश्राम करी मोर क्लांति दूर हो जीवो ए सबु जीवन रो दो छकरे ठिया हेगिरी कवि भावुचंती मु को रास्ता रे जीवी
ରାଜପଥରେ ଯିବି କି ବନପଥରେ ଯିବି? ରାଜପଥ ଡାକେ ଦକ୍ଷିଣେ ବାମେ ବନପଥ, କେଉଁ ପଥେ ଯିବୁ କହରେ ତୁ ମୋର ମନୋରଥ। ଇନଡିସାଇସିଭନେସ୍, ସେ କିଛି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ଶେଷରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏ କବିତାର ବହୁ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ କବିତା, ଏହା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପନ୍ନ କବିତା ଯେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କୃଷକ ହେବି କି ଶ୍ରମିକ ହେବି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫେଟ୍। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ମୋର ପୁରୁଷକାର, ମୋର କର୍ମଯୋଗ, ମୋର ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁକୁ ମୁଁ ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ସମୟରେ ସଂଶୟ ଆସେ, ସନ୍ଦେହ ଆସେ। ଏ ସଂଶୟ ଦୂର ହେଇଗଲେ ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ପାରି ଆମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ରହିଥାଉ, କିଛି ଆକ୍ସନ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ, କର୍ମ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଖାଲି ଚିନ୍ତା ସ୍ତରରେ ରହୁଛି, ସେଟା ବି ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା ସହ କର୍ମ ବି ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମ ନ କଲେ ସେ ଚିନ୍ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିନୋଦୀୟ କବିତା ଏଠି ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଛକି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼, ଦ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲାଇଫ। ପୁଣି ପଛେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡେ, ଓହୋ ଭୁଲ କଲି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଜୀବନ ଆଉ ଟିକେ ମଧୁମୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବହୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଆମେ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଆମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଏକ ମେସେଜ, ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଲିଙ୍କ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କହୁଛି ଯେ ମଣିଷକୁ ଚିନ୍ତା ସହ କର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି ତାହେଲେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ମୋ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଁ କର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କବି, ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କବି, କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁକି ଯୋଉ ବୈପ୍ଳବିକ ସ୍ୱର ବା ଚେତନା ଅଛି, ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହଉଛି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ସଚେତନତା, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମପଥ କବିତା ଅତି ଚମତ୍କାର କବିତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ପାଠକ ଏ କବିତା ପଢିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମନକୁ ଏ କବିତା ଛୁଇଁଛି। କାରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କଣ, ଏଠି ସରଳତାର ସ୍ୱାଦ କଣ, ସମସ୍ତେ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଥରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମପଥ କେବଳ ଗ୍ରାମପଥ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ। କବି ବିନୋଦ ରାୟଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ଅଛି ସେଇଠି। ତାର ଉପର ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ବି ଅଣ୍ଡର ମିନିଂ ଥାଏ, ଡିପର ମିନିଂ ଥାଏ, ଗଭୀର ଅର୍ଥଟିଏ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂରେ ତାଳ ବଣ ଆକାଶ ଶୁଣାଏ, ମାଟିର କବିତା କିସେ, ଏକ ଗ୍ରାମର ପଥ ତହି ଦିଗନ୍ତେ ମିଶେ, କ୍ଷେତ ପରେ କ୍ଷେତ ଆଉ ବେଣାରେ ଜଟିଲା ପାଟ, ପାଟ ପରେ ବଣ, ବଣ ପାରି ହେଲେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଦିଶେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସରଳ, ଭାବ କେତେ ତରଳ ଏବଂ ସାବଲୀଳ। ୟା ଭିତରେ
से गोटे जो ग्राम्य जीवन जो आकर्षण तार जो मधुमयता तार जो अनन्य प्रीतिकर दिग ताकू से ए धाड़ी गुरे देखौछंती जे ग्राम्य दृश्य होची गोटे अद्भुत काव्यिक दृश्य हरण और बुट बुणा होइथिबा शस्य प्रांतर और गोरु गोठ बुलिवा भली चारण भूईरे परिपूर्ण गाँर चतुर्पार्श्व कई फूल फुटिथिबा गाँर पोखरी और गाधुआ तुठरे भाउज और ननंद एका संगे भाउज माजुची पादर पाहुड़ और मेथिरे पखाड़ुची केश चतुरी ननंदिनी गालरे देउची हलदीर प्रलेप किंतु ग्रामबधूर मन दुख किए बुझे ये अल्प किछि दिन हैला ए बाहाई गाँ को शाशुघर को आसी तेणु ता मन रे बहुत दुख बापा माँ स्मृति ता मन को घांटुची निजर मार स्मृतिर उंकी मारुची एवं तार इच्छा होची माँ बोली मु टिके डाकंती कि एते जंत्रणा ग्राम्य बधुर भितरे एते क्षत एते दुख ता सत्वे से स्वयं पृथ्वी परी धरित्री परी सर्वं सहाय होची सहनशीला होची एवं करुणावती होची तेणु जो पारिवारिक सुख शांति सौहार्द्य तार अंतराल अच्छी ग्राम बधू मानकर केते त्याग केते निस्वार्थ भाव भितरे दुख अच्छी जंत्रणा अच्छी हेले भी शाशु घरे से समस्त को सेवा देकरी त्यागरे से घर को से परिवार को एक कर रखुची ये हूँ ग्राम्य बधुर वैशिष्ट्य तार विशेषत्व किंतु ए ग्राम पथ मत गोटे विचित्र पथ ए पथ हूँ ए पथरे पालिंकी आसे ए पथरे पुणी कोकई शब बोहिक जाए ये हूँ जीवन और मृत्युर गोटे सम्मिश्रण समन्वय ए पथरे ग्रामे प्रवेश हुई बधू बितरी बुकुर ममता मुखर मधु पुओ झियो नाती नातुणी रे रखी मशाणी एपथे फेरे आसीबा जनर साक्षी ए पथ फेरिबा जनर बंधु ए ग्राम पथ हूँ गोटे विचित्र पथ ये हूँ जीवनर पथ संघर्षर पथ आनंदर पथ पुणी शेष मृत्युर भी पथ ये ग्राम पथ एक प्रतीक जहाँ संपूर्ण मानवीय जीवन कहानी को लिपिबद्ध कर रखि था ये ग्राम पथ हूँ मूक साक्षी प्रतिटी घटना को से देखु था मने पकाऊ था जदि भी आमे भाबू ग्राम पथ निर्जीव और जड़ ना ना ये चेतनशील ये सबू मनुष्यर सबू जीवन को देखुची एवं तार अंतर भितर सब साइत रखुची सी हूँ मूक साक्षी एवं ए ग्राम पथ कविता गोटे कथा आमको मने पकाए जे गाँव रे एते सुंदर संस्कृति एते सुंदर जीवन यार प्रकृति एते नियारा आकाश गीत शुणुची तालबण गीत गाउची की गीत गाउची ना माटीर गीत गाउची माटीर गीत हूँ वास्तव गीत जीवनर गीत मृत्युर गीत एवं आकाश तक मध्य शुणुची एक कवि केते सूक्ष्म भाव में अवबोध कर एवं ताकू कवितार शब्द माध्यम फुटे पार्टी हूँ शिल्प चातुर्य कवि विनोद नायक अति सुंदर भाव में काव्य कला प्रयोग कर केवल प्रकृतिर उपासक नुहंती से केवल पल्ली जीवनर प्रशंसक नुहंती से मध्य पौराणिक उपाख्यान मिथ माध्यम अति सुंदर
प्रसंग गुड़े उपस्थापना करमती अन्य एक अश्रफी गोटे कविता संकलन से कविताटी अच्छी तुम अश्रु निजर प्रियतमा को द्रौपदी सह तुलना करी अति चमत्कार धाड़ी गुड़े लिखुंट तुम अश्रु अग्नि हेउ तुम अश्रु अग्नि हेउ स्वर्ण सौध जते मुह्यमान कोटि वस्त्रे रूपांबरा हेउ तुम जेते अपमान उलग्न करिवा पाई उद्यत जे तुमर सम्मान तारी अहमिका रही तुम बेणी करु रक्त स्नान। ये महाभारत द्रौपदी उपाख्यान से द्रौपदी प्रसंग आनिछंती तांकर प्रियतमा जीवन को कारण प्रियतमार भी बहुत जंत्रणा ता ना बहुत कुत्सा रटना एवं से अपमानित होती कविता को प्रबोधना दे कहते जे तुम्हें शेष द्रौपदी रूपांतरित हब एवं तुमर जो बेणी मुकुला केश ताकू दुशासन रक्त से केश को पखाड़ धर्मर प्रतिष्ठा हब न्यायर प्रतिष्ठा हब एवं तुमको जी अपमानित करिछि सी तार पराभव अवश्य भोग करिया सेहीपरि तांकर प्रियता को मध्य राधा से तुलना कर सी कहते सहस्र छिद्र कलश उलंग रुद्र कवितार मध्य अच्छे हाँ यहाँ हूँ राधा से तुलना कर सहस्र छिद्र कलश स्थिर बारी देशिरे स्थान कलंकर कंकाल रे पद थोई हुआ दीप्यमान राधा को असती बोली कलंकिता बोली जेते अपमानित करागले मध्य राधा होचंती विशुद्ध प्रेमर पुजारिणी सत्य को प्रतिष्ठा करचंती एवं राधा होचंती कृष्णंकर अर्धेक सत्य प्रेमर से मूर्तिमंत रूप तांको लोके भूल रे तांको बुझी न पारी तांको विरुद्ध रे बहुत गुड़े आक्षेप आनी थिले किंतु कृष्ण तांकर सत्यत्व को प्रमाणित करुचंती एक कथा मध्य कविंकर प्रियतमा क्षेत्र में प्रযোज्य बोली कवि विनोद नायक लिखुचंती जे से जने स्वर्गीय प्रियतमा जहांकर गुण जहांकर कीर्ति ठीक राधा भली शेष उज्जवल ही प्रतिष्ठित हेब आ गोटे कविता लिखिंट उलंग रुद्र अति चमत्कार कविता से भितर शब्द ध्वनिर एभली प्रयोग होइछि जे गोटे गाईआल पिला गाँव रे गाईआल पिला माने गोगोष्ठ को नहीं अरण्य को जाती गाई चरवाई कि बंशी बजाती ता हाथ में गोटे बाड़ी थाए तो से गाईआल पिला भितर से दर्शन कर शिव उलंग रुद्र उलंग रुद्र को से आविष्कार कर शिवंकर डंबरू बाजुची डंबरू बहु गुड़े ध्वनि सृष्टि होउची एवं तांको मन रे शिवंक प्रति जो भक्ति जो प्रीति से किभली मानव शरीर आविर्भूत हो गले कवि या केवल करिपारे कवि केवल करिपारे जे बिंदु भितरे विश्व देखिपारे मनुष्य भितरे देवतार संधान भी पाई पारे कवि होची दिव्य द्रष्टा पार्थिव भितरे अपार्थिव वस्तु को आविष्कार करिपारे साधारण गाईआल पिला ता भितरे से रुद्रं को शिवं को आविष्कार कर ये कविता तांकर जो मानसिकता तांकर जो जीवन प्रति दृष्टिभंगी संपर्क रे यह कविता को प्रतिफलन एवं यह घोषणा करे जे कवि विनोद नायक जड़े एभली उच्च चिंताधारा संपन्न कवि जे कि मनुष्य भितर मध्य देवत्वर संधान पाउछन्ति भितरे ईश्वर प्रीति जागी उठुछि ये संसार सारा ईश्वर चेतना भाव में परिव्याप्त हो रही खाली देखिबा पई आखि दरकार दृष्टि दरकार से दृष्टि कविर थाए एवं कवि विनोद नायक जड़े रोमांटिक कवि नुहंती केवल जड़े वास्तववादी कवि मध्य
ତାଙ୍କର କବିତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଟାଗୋର ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି ଥିଲେ, ମିଷ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟିସିଜମ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଭିତରେ, ଗାଇଆଳ ପିଲା ଭିତରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ମିଷ୍ଟିସିଜମ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ରହସ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ରହସ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମର ଗୋଟେ ଦିଗ। ଇଂରାଜୀ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୱିଲିୟମ ବ୍ଲେକ୍ ଥିଲେ, ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି ଥିଲେ ବିନୋଦ ନାୟକ, ଯିଏକି ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ମିଷ୍ଟିସିଜମ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ନାଟ୍ୟକାର ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ ଯେ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେ ବହୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସେ ମଣିଷ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ଜେନେଟିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ସୂତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ କବି ବିନୋଦ ନାୟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଟିଳତା ଅଛି, କାବ୍ୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟତା ଅଛି। ସେ ଇମେଜ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାବ୍ୟ କଳା ଏବଂ କୌଶଳ। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, କବିତାର ନିଜସ୍ୱ କଳାକୁ ନେଇକି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ କହୁଛୁ, ଇମେଜ କହୁଛୁ ବା ପ୍ରତୀକ କହୁଛୁ ବା ଛନ୍ଦ କହୁଛୁ। ଛନ୍ଦ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀ ରିଦିମ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଛନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାହଉଥିଲା, ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ସେଇ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହଉନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ କବିତାରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା, ରାଗ ରାଗିଣୀକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସେମାନେ ଛନ୍ଦ ଲେଖୁଥିଲେ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଧ୍ୱନିର ମେଳକ ହଉଥିବ, ନ ସାଙ୍ଗରେ ନ ପଡ଼ିବ, ପ ସାଙ୍ଗରେ ପ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କବିତା ଲେଖା ହଉଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ମାତ୍ରାବୃତ୍ତ, ଅକ୍ଷରବୃତ୍ତ, ଧ୍ୱନିବୃତ୍ତ, ଏ ବୃତ୍ତ ଆଧାରରେ ସବୁ କବିତା ଲେଖିଲେ। ଯେମିତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ମାତ୍ରାବୃତ୍ତରେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛନ୍ଦର ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଏ, ଛାନ୍ଦସିକ କବି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କବିତାର ଛନ୍ଦ ସେଇ ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ ବା ରାଗରାଗିଣୀ ଛନ୍ଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏଇ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ସେ ଇଂରାଜୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛନ୍ଦ ଶବ୍ଦକୁ ଛନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି ସେ କହୁଥିଲେ। ରିଦମ୍, ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବାହ, ଭାବର ପ୍ରବାହ ସହ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବାହ ଯଦି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗତି କରେ ତାହେଲେ କବିତା ଅର୍ଥବୋଧକ ହୁଏ। ପ୍ରତୀକ ବିଷୟଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହୁଏ କ'ଣ ନା, କବିତା ଜଟିଳ ହେଇଯାଏ। କାରଣ କବିତା, କୌଣସି କବିତାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ବହୁ ଅର୍ଥବୋଧ। ବିଭିନ୍ନ ପାଠକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଛୁଇଁପାରେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କାବ୍ୟିକ ଭାଷା ସାଧାରଣ ଭାଷା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ବିନୋଦ ନାୟକ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତରୀଣ ଛନ୍ଦ, ଅନ୍ତର୍ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦ। ଏତେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିତା ଛନ୍ଦର କୌଶଳ ନିର୍ମାଣର ତା ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କବିତା ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ, କବିତା ବହୁ ଅର୍ଥବୋଧ ହୋଇଥାଏ। କବିତା ବହୁ ଅର୍ଥବୋଧ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ପାଠକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ବହୁତ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଯାଏ। ପାଠକ ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ ନେଇ କେବଳ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଲୋଡ଼ କରାଏ। ତେଣୁ କବିତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଶିବ ଅଛି। ସତ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର, ଶିବ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦର ହିଁ ସତ୍ୟ। ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏହା ଅବବୋଧ ହୁଏ
ଯେ ସତ୍ୟ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ତାହା ସତ୍ୟ। ବ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍। ଇଏ ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନରେ ଯେ ସବୁ କଳା କୌଶଳ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିର କଳା କୌଶଳ। ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇପାରନ୍ତି ସେନ୍ସିବିଲିଟି, ସେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଚେତନାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି, କିନ୍ତୁ କଳା କୌଶଳରେ ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବି, ବାସ୍ତବବାଦୀ କବି। ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିତା, ଆଧୁନିକ କବିର କଳା କୌଶଳ। ଯେଉଁ ଛନ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଧୁନିକ କବିର ଛନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଇମେଜ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଧୁନିକ କବିର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗର ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଆମର ଆଖିକୁ, ଆମର କାନକୁ, ଆମର ତ୍ୱକ୍କୁ, ଆମର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। କାରଣ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଏସବୁ ଥାଏ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କବିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏବଂ ସେଠୁ ଯାଏ ହୃଦୟକୁ, ହୃଦୟରୁ ଯାଏ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ। ଯେତେବେଳେ କବିତାରେ ଚେତନା ଅଛି, କବିତାରେ ବୌଦ୍ଧିକତା ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଆସୁ, ତେଣୁ ପୋଏଟ୍ରି ଡିଲାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିଚେସ୍। କବିତା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଉପାଦେୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ, ମଣିଷ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କବି ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ, କବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ, କବି ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟକୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କବିତା ବହୁ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଠି କୋଉଠି ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର କରି ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପୁଣି କାବ୍ୟିକ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେ କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରଶଂସାରେ ଆମେ ସତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିବା। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ସମନ୍ୱୟର କବି। ସେ ଖଣ୍ଡିତ ଇମେଜ ଜୀବନର କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ କଳ୍ପନା ସହିତ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ରହସ୍ୟବାଦକୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରତୀକକୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ସହ ଆବେଗକୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ମିଥ୍ ସହ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ, ପ୍ରେମ ସହ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସହ ସହରୀ ଦୃଷ୍ଟି, ଦ ରୁରାଲ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଅର୍ବାନ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ୟାର ବି ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବି କିଏ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାରରେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି କବି, ପ୍ରକୃତ କବି କିଏ? ବିନୋଦ ନାୟକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ନିମଗ୍ନ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି କବି। ଜଣେ ଇତିହାସ ପ୍ରୀତି, ଦେଶ ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିରୁତା କବିତା ବା ଜେନୁଇନ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ପିଓର ପୋଏଟ୍ରି ନୁହେଁ। ପିଓର ପୋଏଟ୍ରି ବା ଜେନୁଇନ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ନିରୁତା କବିତା କାହାକୁ କହିବା ନା ଯୋଉ କବି ନିଜ ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇକିରି କବିତା ଲେଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମମଗ୍ନ। ପୋଏଟ୍ରି କମ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ମେଡିଟେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। କବିତାର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରୁ ହୁଏ। ଚେତନ ଅଚେତନ ମିଶିଯିବେ, ଅବଚେତନ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ସେ ଏଇଟା ଚେତନ ମନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେନି, ଅବଚେତନ ମନ ଦେଖେ। କବିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଚେତନ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେଇଠି ସେ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛି, ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖୁଛି, ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ ତୋଳି ଆଣୁଛି। ସେ ଭିତରେ ସେ ତାର ନିଜର ଅବବୋଧଟିକୁ କବିତା ଆକାରରେ ପେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ କବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ସେ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ତା କରିକି ଦେଖେଇଥାଏ। ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ବିନିଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। ଦୃଶ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଅବବୋଧ କରିବା, କାବ୍ୟିକ ଅବବୋଧ କରିବା, ସେଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ କାହାକୁ କାହାକୁ କରୁଣା କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ବିଲକ୍ଷଣ ଦିଗଟି କବିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିନୋଦ ନାୟକ ସେହି ବିଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭାର
ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କବିତା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ କବିତାରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୋ କବିତାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଧ୍ୱଂସର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଯୋଉ ଶେଷ ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ମୋ କବିତାରେ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ଅଛି, କଳ୍ପନା ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ପରିଣତିଟିଏ ଆସେ ସେଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ, ସେଟା ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣିଜିମ, ଆଧୁନିକତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦିଗ ବି ଅଛି, ଆଧୁନିକ ଦିଗ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଅଛି, ବାସ୍ତବତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ, ଶିବ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ବିନୋଦ ରାୟଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ତାଙ୍କର କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଆଉଥରେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ମହନୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର କବିତାର ଆତ୍ମିକ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗକୁ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନାଲୋଚିତ ଅନେକ କଥା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଆନୟନ କରିବା ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଗୁଣୀ ମଣିଷ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀକୁ ଶାଣିତ କରନ୍ତି, ବଜ୍ର କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆନୟନ ସମୟରେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଭାବରେ ଗଭୀର ସମାଲୋଚନାର ଶରବ୍ଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଉ ବିଜୁଳିର ସମାଲୋଚନାରେ ଯାହା ଲକ୍ଷଣୀୟ, ଆପଣ ଅତି ବିଶଦ ଭାବରେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର କବିତା, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସତରେ ସାର୍ଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେକ୍ସନକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନାହିଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁକରି ସଭାପତିଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଯାହାକି ମୋତେ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ମାନନୀୟ ପଦରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜକ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରୀ ଦୋଲନ ଦାସ, ଯିଏକି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂସ୍ପା ଜେନା, ଯିଏକି ଆଜିର ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଭୋଇ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସତରେ ସାର୍ଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କାହିଁକି ନା
ସାର୍ ଆଜି ସାର୍ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ଦିନରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସତରେ ଯେମିତି ଆମର ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର ସାର୍ କହିଲେ, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କେତେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାହା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ତାହା କେତେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବିନୋଦ ନାୟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ବିନୋଦ ନାୟକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ସାର୍। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ବିନୋଦ ନାୟକ କିଛି ପ୍ରାକ୍ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯଥା ବିନୋଦ ନାୟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ବିନୋଦ ନାୟକ କିପରି ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଥିଲେ, କିପରି ସେ ବହୁତ ବିଦେଶୀ କବିଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ, ସତରେ ତାହା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ କବି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶାଖାର ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଜିର ବକ୍ତା ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ପାଠ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो वा भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ଏହା ସହ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିବ୍ୟ ସମର୍ପିତ ସହିତ ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।